Hello everyone, I am Sisum and welcome back to my channel. So I am back with another book review. So in today's video, I'm going to review The Unfinished, a memoir by Priyanka Chopra Jonas. I think this name is quite familiar with all of us because she is a very well-known Bollywood actress and also a Hollywood actress now. We all know more or less about her. I'm not a big fan of Priyanka Chopra, but always wanted to read about people, how their life was, how they were as a child, and how they start up with their career. So I'm so very curious about all those things about any individuals. Talking about Priyanka Chopra, she comes from a professional family background. Her parents were doctor and both were army doctors. So coming from that typical professional family background, she became an actress and a model. So I was so very curious to know about how she persuaded her parents about her modeling career and how she went on with all those things. So I just grabbed this book, but it was not as expected. I'm just mentioning this in the very beginning of the book review. यसमा यो किताबमा धेरै कुराहरू एकदमै राम्रो पनि लाग्यो मलाई, स्पेशली द पार्ट अफ हर चाइल्डहुड. आई एन्जोयड रिडिङ अल अफ दोज. बट टिनेजको कुराहरू अनि अबाउट हर मोडलिङ करियर, अबाउट हर फिल्म करियर अनि हाउ सी मेट निक जोनस एन्ड गट म्यारिड, त्यो कुराहरूमा चाहिँ आई वाज नट सेटिस्फ्याक्टरी विथ वाट सी हेभ रिटन. आई डोन्ट नो इट्स बिकज अफ हर राइटिङ स्किल्स or I don't know if she is still in the industry and she just wanted to maintain her secrets and doesn't want to share everything with the people around us. That might be the reason or any of things. That is just my assumptions. But I was not satisfied with whatever she have mentioned. किनभने यो किताब पढ्ने बित्तिकै जसले पनि many of the people who are going into the modeling career, she might be the role model हैन. अनि सबैजनाले के गरे होला, प्रियङ्काले कसरी गयो होला भनेर जान्न सबैलाई मन हुन्छ हैन. So this book should be guidance for all of them. तर त्यस्तो कुराहरू यसमा के पनि मेन्सन गरेको छैन. So getting into the book, सुरुमा उसको childhood in India and then her teenage in United States and then again returning back to India and pursuing her career in Bollywood and now marrying to Nick Jonas and her Hollywood career is there हैन. जब निक जोनससँग बिहे गरेको सम्म she mentioned here हैन. So talking about her childhood, कति कुराहरू मलाई एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. She have a very open parents हैन who were so supportive to her since her very childhood हैन. As I guess Priyanka was a very privileged kid. किनभने उसको parents, they both were doctors and army doctors. So she got त्यो primary education देखि all those facilities मा सबै कुरामा she was privileged हैन. But she also had challenges and then opportunities because of her parents' career. As the parents were army doctors, so they had transfers and they have to move from one place to another, due to which Priyanka had to change numbers of schools during her childhood. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टेबल इन्भाइरोमेन्ट नभएकोले गर्दा नयाँ साथीहरू बनाउनु पर्ने, नयाँ मान्छेहरूसँग घुलमिल हुनुपर्ने, त्यो कुराले उसको लागि च्यालेन्जेस पनि थियो. किनभने being a child and नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट हुन, it was very difficult for her at the beginning. तर त्यो सँगसँगै it made her more independent, more capable of adapting a new environment. त्यसले गर्दाखेरि सानैदेखि उसको फ्रेमवर्क त्यही अनुसारको भयो हैन. So that was the opportunity for her. She got an opportunity to get her education in well-known schools and colleges हैन. She also told her parents that she wanted to go to US and then go for school हैन. अनि एजुकेसनको लागि I want to go to US, I have my relatives there भन्दाखेरि it might not be so much easy for middle class peoples like us हैन. हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले they might not afford or willingly पनि त्यसरी पठाउन सक्नु हुँदैन होला. किनभने हाम्रो पनि रिलेटिभ्सहरू हुन सक्नुहुन्छ होला युएसमा, अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा, wherever. तर त्यति सजिलै जान पाउँदैन होला. So but her parents made such a good environment that she was able to move to US in her teenage and pursue her education there, because of which I think she is such a privileged child.
Also talking about her parents, I just loved how they were. यो किताब मात्र पढेर हैन. She mentioned an incident सानो हुँदाखेरि चाहिँ they used to live in the army को colonyहरुमा where all the army people were living हैन. त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ त्यो ढोका अगाडि हुन्छ नि अहिले पनि हाम्रो पनि घरहरुमा लेखेको हुन्छ नि समथिङ निवास भनेर हाम्रो स्पेशली अब नेप्लिज फ्यामिलीमा चाहिँ समथिङ कास्ट लेखेर हाम्रो यो निवास त्यो निवास लेख्ने चलन छ हैन. त्यसरी नै उनीहरुको घरमा चाहिँ डाक्टर समथिङ आई थिंक मधु होला उसको ममको नाम ड्याडको नाम लेखेर मेजर भनेर उनीहरुको टाइटल पनि मेन्सन गरेर नेम प्लेट बनाएर चाहिँ घरको फ्रन्ट डोरमा राखेर रहेछ. And she questioned like why my name is not there. I also live in this house. I'm also the member of this family, and why my name is not there? भनेर she questioned to her parents हैन. And if that was a case in our family, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरुले चाहिँ अब नानी तिमी सानो छौ अब पछि पढेपछि पछि तिम्रो घर भएपछि you will write or त्यस्तो के भनेर हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्थ्यो होला नि त. But her parents always treated her as an individual. सानैदेखि कि they just told कि ल के लेख्ने त तिम्रो नाममा भनेर अब प्रियङ्का चोपडा नाम त भयो तर what title do you have भन्दाखेरि I'm a kindergarten student so you can write Priyanka Chopra and तल kindergarten भनेर she told her and she was so happy getting her name plate in the front door of her house के. अनि त्यसरी मम ड्याड अनि उसको तीनजनाकै नेम प्लेट चाहिँ घर अगाडि राखेको थियो अरे के. So she tells that her parents always treat her as an individual. सानो बच्चा मात्र नभएर they always respected her decisions, her curiosity about things, her decisions about her lives. So she says that her being confident and so much good in her career is because of her parents, the environment they have created to her. अनि यो किताब पढेर I guess they are supportive हैन. अब I don't know how they were तर just on reading this book हैन मलाई त्यस्तो लाग्यो the parents were very very much supportive. अनि in childhood she mentioned so many cases के she was black हैन like black भन्दा पनि like she have told she is black. I don't know how she looks in real हैन. I've never seen her. And when she went to America for her education, she was so much bullied because of her race. के कालो देखियो भनेर एकदमै धेरै बुली भएको थियो रे. त्यसले गर्दाखेरि उसको साइकोलोजीमा कसरी इफेक्ट गर्यो, how it affected her mental health being a teenager and bullying. अनि she was away from her family, relatives कोमा बसिरहेको थियो. त्यो कुराहरू एकदम इमोसनली she mentioned. अनि यस्तो भारै छ है भनेर we come to know about all those incidents about her life हैन. That part I so much liked भने नि मैले किताबको childhood को उले जति पनि इन्सिडेन्ट्सहरु मेन्सन गरेको छ इट वाज सो गुड के एकदमै पत्यार लाग्ने अब यस्तो भारै छ है भन्ने जस्तो. अनि अबाउट हर स्टार्टिङ हर मिस नेपालको के मिस नेपाल अरे आई एम सरी मिस इन्डियाको कुरा स्टार्ट गर्दाखेरि पनि पढिरहेको थिए 12th ग्रेडको एक्जाम थियो त्यतिखेर पनि प्यारेन्ट्सहरुले ओके गो भयो भने भइहाल्यो भएन भने गो ब्याक टु स्टडीज भन्नुभयो मलाई सपोर्ट गर्नुभयो दिस एन्ड द्याट एन्ड अल दोस थिङ. इभन हर प्यारेन्ट्सलाई कस्तो पनि गर्नुभएछ भने like she had to go for school somewhere else and the parents think they had an hospital at she says हैन. अनि हस्पिटल खोलिसकेको थियो भने त अब प्यारेन्ट्सहरुको लागि पैसा कमाउमा हाम्रो करियर यहाँ पुगिसक्यो भन्ने हुन्छ नि त. बट देयर प्यारेन्ट्स टोल्ड कि यतिखेर सी इज एट द पिक अफ अ करियर हाम्रो त करियर बनिसक्यो सी इज गोइङ टु चुज अ करियर फर हरसेल्फ त्यही भएर सी निड्स आवर सपोर्ट भनेर हर मम लेफ्ट द जब अफ एन डक्टर इन देयर ओन हस्पिटल एन्ड सी मुभ्ड विथ हर के त्यो ड्युरिङ द इनिशियल डेज अफ हर मिस इन्डिया. त्यतिखेर त्यतिसम्म सपोर्टिभ पेरेन्ट्स सी ह्याड. सी इज भेरी लकी टु गेट सच पेरेन्ट्स. अनि त्यसपछि त्यो पार्ट त भइहाल्यो चाइल्डहुडको पार्ट आई रियली एन्जोयड. बट वेन सी एन्टर्स इन्टु टिनेज पार्ट अर भनौँ न त्यो मोडलिङको करियर अर फिल्म इन्डस्ट्रीको करियर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हो नि त हामीले मेन एज अ रिडर मेन जान्न चाहेको कुरा त बिकज सी हेज रिच दिस हाइप एन्ड सी इज नोन अल अराउन्ड द वर्ल्ड बिकज अफ हर फिल्म करियर नि त होइन. अनि त्यो नै हामीले मेनी अफ द पिपल सी द्याट वान एज अ रोल मोडल. तर त्यो पार्टमा चाहिँ वाट एभर आई स भने उसले नर्मल इन्टरभ्युजहरूमा जे कुरा भनिरहेको हुन्छ अर वाट वी गेट टु नो अबाउट हर थ्रु द मिडिया त्यो कुराहरू मात्र लेखा छ के उसले यहाँनिर. यसमा त बलिहुडको एउटा आई गेस ऋतिक रोशनको नाम बाहेक अरू कुनै पनि एक्टरहरूको
नाम मेन्सनै गरेको छैन कि ऋतिक रोशनको चाहिँ उनीहरूले एउटा मुभी खेलिरहेको थियो अनि त्यसपछि उसको ड्याड ही वाज सफरिङ फ्रम क्यान्सर अनि त्यतिखेर ऋतिकको ड्याडले चाहिँ ही हेल्प इन गेटिङ टिकट्स एन्ड अल दोज थिङ्स त्यो एकोमोडेसन्सहरूमा हेल्प गरेको भएर उसको नाम मेन्सन थियो त्यो बाहेक माइट बी सी इज स्टिल इन द इन्डस्ट्री एन्ड त्यसले उसको अब फर्दर करियरमा ह्याम्पर गर्छ अर इन्डिभिजुअल रिलेसन अर इन्टरपर्सनल रिलेसन विथ अल दो सेलिब्रिटिज ह्याम्पर गर्छ भनेर मेन्सन नगरे हो कि के हो आई डोन्ट नो होइन तर त्यो कुराहरू कसैको बारेमा केही मेन्सनै गरेको छैन कि अनि स्टार्टिङमा के भनेको छ भने प्रियङ्का ह्याड सी वेन्ट थ्रु अ नोज सर्जरी रे अनि त्यसपछि एउटा सर्टेन पार्ट चाहिँ काटिएको भएर उसको नोजको सेप नै बिग्रेको थियो अरे सो बिकज अफ द्याट उसको एउटा मुभी साइन गरेको मतलब सी साइन फर एन मुभी अनि आफ्टर द्याट सर्जरी वेन सी केम ब्याक त्यो नोजको सेपले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिरेक्टरले चाहिँ उसलाई मानेन अरे कि अनि त्यसपछि उसले चाहिँ इफ द डिरेक्टर डज नट एक्सेप्ट मी इन दिस फर्म देन आई वान्ट भनेर उसले 1 दिन कि 2 दिन कति गरेको गरेर उसको एक्सपेन्सेसहरू टोटल भएको थियो नि त्यसको उल्टै उसले पे गरेर सी लेफ्ट द मुभी रे के अनि त्यसरी 1-2वटा इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ मेन्सन गराएको छ माइट बी सी हेभ फेस द्याट होइन तर बिङ अ गर्ल अब त्यो टिन एजमै उसले पर्स्यु गराएको थियो नि त मोडलिङ करियर सो त्यतिखेर वेन सी वेन्ट अन इन इनिसियल डेज त्यति बेला त मान्छेलाई कस्तो थियो होला लाइक हामीलाई त हरासमेन्ट्सहरूको केसहरू सुनिरहेको हुन्छौँ हामीले होइन पे रेटको केसहरू सुनिरहेको हुन्छौँ केटीहरूलाई पे कम्ती गर्छ अथवा मोडलिङ करियर भनेपछि कहिलेकाहीँ लेट नाइटसम्म सुट होला अथवा मिडियाहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्यो अल दोज थिङ्स त्यसको अब सबै कुरा उसले मेन्सन गर्न नसके पनि कुनै पार्ट चाहिँ गरिदिएको थियो भने इट वुड ह्याभ बिन सो ग्रेट फर द यङ मोडल्स हु अस्पायरिङ टु बी अ ग्रेट मोडल्स तिनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्थ्यो होला तर त्यस्तो कुरा चाहिँ never केही पनि मेन्सनै गराएको छैन कि सो आई वाज सो मच डिससेटिस्फाइड विथ दिस बुक अबाउट द्याट त्यसपछि सी वेन्ट ब्याक टु अमेरिका मेट निक जोनस अनि त्यसपछि उनीहरूको बिहेको कुरा छ बिहे इन्डियामा आएर गऱ्यो के गर्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ अब अहिले त प्रियङ्का चोपडाको त के अरे यता इन्डिया नेपालतिरको फ्यान फलोइङसँगै वेस्टतिरको फ्यान फलोइङ्सहरू पनि बढिरहेछ नि त बिकज अफ हर ओन career ways भनौँ न अब सी हेभ स्टार्टेड डुइङ सो मेनी थिङ्स इन हलिउड अल्सो त्यो भएर पनि अनि बिकज हर हस्बेन्ड इज इन्टु म्युजिक सिन्स सो लङ त्यो कारणले गर्दा पनि सी हेभ फ्यान फलोइङ होइन त्यही भएर माइट बी दिस बुक इज फर बोथ अफ द अडियन्स सी हेभ होइन अनि त्यो पार्टमा चाहिँ सी फोकस्ड मोर अन इन्डियन कुराहरू के लाइक हल्दी मेहन्दी गर्यो यो गर्यो त्यो रिचुअल्सहरूको बारेमा माइट बी त्यो वेस्टर्नर्सहरूलाई त्यो पढ्नलाई एकदम रमाइलो लाग्छ होला बट फर अस किनभने वी आर सो नोन टु इट नि त त्यही भएर त्यो कुरा पढ्न हामीलाई खासै त्यति रमाइलो लागेन सो इफ आई हेभ टु रेट दिस बुक आई थिङ्क आई विल रेट ओन्ली 6 or 7 बिकज जुन एक्सपेक्टेसन्स लिएर मैले यो किताब पढाएको थिएँ नि इट इज नट लाइक द्याट मैले भनिहालेँ अलरेडी चाइल्डहुडको पार्ट आई रियली एन्जोयड अबाउट द स्मल मोमेन्ट्स अबाउट दोज इन्सिडेन्ट्स यु हेभ मेन्सन इन द बुक तर वेन इट कम्स टु हर टिनेज हर मोडलिङ करियर त्यस्तो केही कुराहरू पनि उसले मेन्सनै गराएको छैन कि सी टेल्स कि आफ्टर द डिमाइज अफ हर फादर सी वेन्ट थ्रु डिप्रेसन एन्ड देन सी वेन्ट अन टु भेरियस मेडिटेसन्स अनि के गर्यो भनेर तर त्यतिखेर पनि उसको फादरको डेथ भयो तर सी वाज स्टिल कन्टिन्यू हर करियर नि त अनि त्यो पार्टलाई उसले कसरी रिलेट गर्यो त हाउ सी कोप अप विथ द्याट स्टिल ह्याभिङ डिप्रेसन एन्ड गोइङ एन्ड सुटिङ फर मुभिज अर त्यतिखेर कि उसको मुभीतिरको करियर अलिक डाउन भएको थियो कि अथवा डाउन भयो अरे सपोज अनि डाउन भएर हाउ सी केम ब्याक त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मेन्सन गर्दा थियो भने चाहिँ एज अ रिडर हामीलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो होला किनभने सी इज नोन बिकज अफ हर एक्टिङ करियर नि त आफ्टर अल नट एज एन इन्डिभिजुअल प्रियङ्का चोपडा is not known as an individual and people do not go and grab this book to read a story of just a normal Indian girl who went to US and started her career but people want to read this book because she was once Miss India, she was Miss World, she had a fabulous acting career and she is confident world woman, a very independent woman त्यो कारणले हो नि त so what people is seeking from her भने एसेन्स नै बुकमा मैले भेटिनँ क्या at the end गएर So yeah, this is all about this book. I hope I did justice to her writings.
I'm not sure, it's my perception. I know you can have different thing. हजुर चाहिँ if you are अब प्रियङ्काको एकदम फ्यानहरूलाई त अब जस्तै पनि मन पर्छ नि त if you are a fan. So I'm not a fan, I already mentioned in the starting. So as a normal reader, I read this book and give genuine feedback about her writings. You can also read अनि त्यसपछि मैले भनेको कुरा ठिक हो या होइन त्यो त आफ्नो आफ्नो perception हो. So this was all about the book. So with this, I've come to the end of the video. And I just want to show some of the books which I have recently finished. अहिले मेरो book review अलिकति slow up भइरहेछ because I don't have time of making videos. तर मैले किताब चाहिँ पढि नै राखेको हुन्छु. So I just want to name out some of the books which I have already finished reading. अनि त्यसपछि यहाँहरूले चाहिँ if you want any of those books to get reviewed, comment गरिदिनु होला है त. So Courage to be Disliked हैन मैले पढिसकेको किताबहरु है recently. Next is Reminders of Him by Colin Hoover. अर्को Ikigai. अनि त्यसपछि next one is The Husband's Secret. हैन अनि अर्को यो sequel हो जोजो मोयसको After You र Me Before You. अनि त्यसपछि last one is Ugly Love by Colin Hoover. So यति किताब मैले अहिले रिसेन्टली पढिसकेको छु भर्खरै पढेको रिभ्यु गरेको छैन. सो यो मध्येमा चाहिँ हजुरहरूलाई कुनै मैले रिभ्यु गरौँ जस्तो लागेको छ भने प्लिज मेन्सन इट डाउन. So this is all about today's video. Bye bye, see you all in another video. Have a good time.